सो 11वें गेड़ की बैठक अज चल रही है और 11वें गेड़ की बैठक दे विच करीब 2 घंटे तो ब्रेक चल रही है। महज 20 मिनट की चर्चा हुई और 20 मिनट की चर्चा तो बाद ब्रेक ले ली गई। मीटिंग च सरकार ते किसानां दे विच अज काफ़ी तलखी भी नजर आई। किसान ते मंत्री वक्खो वक्खरे तौर ते लंच कर रहे ने। महज 20 मिनट की गलबात हुई, तलखी भरपूर गलबात हुई। किसानां ने अपने इतराज रखे, किसानां ने धमकाउण दी गल दसी कि सानू ਵੱਖ-ਵੱਖ प्लेटफॉर्म ते धमकाया जा रहा है, धमकियां देने की कोशिश की जा रही है, डराउण की कोशिश की जा रही है। रुलदू सिंह नाल दिल्ली पुलिस की हुई तलख कलामी का मुद्दा चुक्या गया। दिल्ली पुलिस ते उन्होंने सवाल चुके कि साडे लीडरां नूं दिल्ली पुलिस डराउण की कोशिश कर रही है। उस तो बाद राकेश टिकैत ने गल रखी कि उन्होंने धमकियां मिल रही ने। डॉक्टर दर्शनपाल नूं फोन कॉल्स के जरिए इतराजयोग शब्दावली बोली जा रही है। ये गल्लां बातां होईयां। उस तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि किसानां ने खेतीबाड़ी मंत्री नूं जदों दस्सिया कि उन्हां दा प्रपोजल रिजैक्ट कर दिता है किसान जथेबंदियां ने, तां उन्होंने कहा कि तुसीं मीडिया च पहलां क्यों गए, तुहानूं ये जानकारी मीटिंग च देनी चाहिदी सी, तुसीं मीडिया च ये फैसला क्यों दस्सिया। तां किसानां ने कहा कि असीं मीडिया नूं बुलाया नहीं या मीडिया दे कोल नहीं गए, सिर्फ मीडिया उत्थे मौजूद सी, उन्होंने सानूं सवाल पूछे और असीं इसकी जानकारी दे दी। पर असीं सरकार नूं एक बारी फिर स्पष्ट कर दिंदे हां कि साडा मकसद जिहड़ा है वो सिर्फ कानून रद्द करवाउणा है और MSP की कानूनी गारंटी लेना है। यह गल किसानों वालों खेतीबाड़ी मंत्री नूं कही गई। तो खेतीबाड़ी मंत्री ने मुड़ विचार करने के लिए क्या अपील की किसानों नूं कि तुसीं एक बारी फिर सरकार की इस प्रपोजल ते मुड़ विचार कर लो। किसानों ने कहा असीं विचार कर चुके हैं और अपना फैसला तुहानूं दस दिता है, पर फिर भी उन्होंने कहा कि तुसीं इत्थे ही बैठ के विचार करो, असीं थोड़ी देर अलग बैठते हैं। तो तिन्ने मंत्री दूसरे रूम च चले गए और किसान उत्थे ही अपनी गलबात करते रहे। उस तो बाद ब्रेक जिहड़ी सी लंबी हुंदी गई, फिर लंच ब्रेक हो गई, हुण लंगर छक रहे ने किसान। थोड़ी देर बाद दोबारा हुण मीटिंग जुड़ेगी, उस तो बाद अगे दी गलबात होएगी कि की इस दे विच निकल के आउंदा है। यह अज दी मीटिंग दा हुण तक दा सार है। अज दी मीटिंग दे विच सिर्फ इन्नी गलबात हुई है जिहड़ी असीं ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों नूं टीवी स्क्रीन ते दिखा रहे हाँ। इस तो इलावा होर कुछ भी निकल के नहीं आया या कहा जाए कि अज की मीटिंग च हले एक तरीके नाल कोई गलबात नहीं हुई है। 11वें गेड़ की मीटिंग है। इस तो पहला 10 राउंड हो चुके हैं। पहली मीटिंग 14 अक्तूबर, दूजी मीटिंग 13 नवंबर, फिर उस तो बाद तीसरा दौर 1 दिसंबर, चौथा 3 दिसंबर, पंजवीं मीटिंग 5 दिसंबर, फिर उस तो बाद एक लंबा डेडलॉक आया, फिर मीटिंग 30 दिसंबर, 7वां गेड़ होया 4 जनवरी, 8वां गेड़ 8 जनवरी, 9वां गेड़ जिहड़ा सी वो 15 जनवरी, 10वां गेड़ जिहड़ा सी दौर वो सी 20 जनवरी ते अज 11वें दौर की मीटिंग यानी 22 जनवरी। सो 11 जिहड़े दौर ने वो हो चुके ने, पर 11 दौर दे विच भी प्रपोजल्स ते आउंदियां रहियां पर सहमति किसी गल ते नहीं बनी। सो अज की मीटिंग दे विच हुण की निकल के आउंदा है, ये सब तो वड्डा सवाल है। उत्तों 26 जनवरी नज़दीक आ रही है। किसान वड्डे पद्धर ते ट्रैक्टर मार्च दियां तैयारियां भी कर रहे हैं। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, की कुछ पता चल पाया किन्नी देर दे विच दूसरे गेड़ की गलबात शुरू हो सकती है? देखो हुण किसी वेले भी ब्रेक जिहड़ी वो खत्म हो सकती है, क्योंकि 1:10 तो लैके हुण तक लगभग 2 घंटे होने लगे ने कि लंच ब्रेक जो है लगातार चल रही है और मीटिंग जिहड़ी है महज 20 मिनट की चली है। 18 तो 20 मिनट की मीटिंग जिहड़ी है वो ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ बकायदा तौर पर सरकार के सामने रखा गया और उस तो बाद ब्रेक हुई है। और ब्रेक दे विच क्योंकि ब्रेक शुरू होने तो पहला नरेंद्र सिंह तोमर होरां ने कहा सी कि मीडिया दे विच कल दे प्रस्ताव नूं रद्द करना है या नहीं करना वो गल नहीं आनी चाहिए सी, लेकिन तुसीं वो गल जानबुझ के लैके आए हो और ये तरीका जिहड़ा वा वो गलत है। तां अजिहे च ब्रेक तो बाद किस तरीके दे नाल हुण दोबारा तो गलबात शुरू होएगी, नज़रां उसे ते टिकियां होईयां ने। और जदों डॉक्टर दर्शनपाल होरां ने मुद्दा चुक्या कि इस तरीके नाल कई सारे टैलीफोन आ रहे ने, गालां कड्डियां जा रही ने,
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ 15 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ 12:50 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 12:50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1:10 ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਠ ਗਈ ਔਰ 1:10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 3:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਕਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਜੇ 11 ਦੇ 11 ਦੌਰ ਦੇਖੀਏ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਨ ਏ, ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਬੀ, ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੇ ਨੇ ਔਰ 10ਵੇਂ ਦੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਿੱਧੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 3:06 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਔਰ ਕੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ VVIP ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਹਲਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ
ਰਿਜੈਕਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ, ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁੜੂਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਲਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਲਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੋ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1:10 ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 3:10 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੈਠਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, 10 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ। 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਲਈ, 1.5 ਸਾਲ ਲਈ, 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਸਪੈਂਡ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਨਾਲ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟਰਮਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟੋਟਲਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ।
ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਐਮਐਸ ਕਈ ਆਗੂ ਰਾਜੀ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਆਗੂ ਰਾਜੀ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਜੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਗੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਗੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ। 11 ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੱਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 2 ਸਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚ ਲਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਣ ਮੌਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜੁੜੇਗੀ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਲੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਫਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁੜੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।